Hello students, welcome to SV Academy रावला ऑनलाइन क्लासेस। ਅੱਜ मैं क्लास 10वीं ਵਿੱਚ स्टोरी ਵਿੱਚ ਲੈਸਨ दूसरा पंजाबी ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ अपनी बुक पेज 123 खोलो। पाठ का नाम है पेमी दे न्याणे। इस विच लेखक संत सिंह सेखों ने अपने जीवन का अनुभव दस्या है। इस दे लेखक कौन है? संत सिंह सेखो। संत सिंह सेखो उन्होंने अपने जीवन का अनुभव दस्या है कि जो 7 साल के सी ते उनकी वड्डी भैन 11 साल की सी। तो उन्होंने खेत है जो घर तो मील को इत्थे सी, पर उन्होंने खेत जान लगे बहुत डर लगता सी। स्कूल नालों भी उन्होंने खेत जाने डर लगता सी, क्योंकि उत्थे रस्ते विच एक सड़क पैंदी सी जिथों जांगलियां दा लांघा टापा, राशियां दा लांघा टापा सी, जिस तो उन्होंने घर बैठे ही डर लगता सी। एक बार स्कूल छुट्टी होने ते उन्होंने खेत जाना पिया रोटी देन, पर वो बहुत डरे सन। उन्होंने सोचा कोई इधरों उधरों आ जाए तां जो उन्होंने सड़क पार कर लेन, पर कोई नहीं दिखा। फिर उसकी भैन उसनूं कहानियाँ सुनान लग जाती है, पर कुछ कुछ दूर ते हो एक राजा रानी की कहानी सुनाती, तो कुछ कुछ दूर ते उसनूं एक बंदा पिया दिखता है, जिसनूं देख के वो डर जाते हैं। वो खुली सलवार पा के ते बास्कट पाई होंदी है, सुत्ता पिया होंदा उत्थे, पर वो हिलदा जुलदा नहीं। इस तरह कहानी विच अगे चलते हुए लेखक उसनूं वेख के रोन लग जाता है ते उसकी भैन उसनूं चुप करांदी है। ते फिर अपनी माँ द्वारा पंडित ते मामे वाली गल सुनाई गई गल नूं उसनूं दसदी है, सुनांदी है। वो कहती है कि जदों मामा ते पंडित यानी उन्हां दा मामा ते एक पंडित मसाना विचों मसान यानी शमशान घाट विचों लंघ रहे सन, तां दूरों चंगियार डिगन लग गए सी वड्डे वड्डे। ते उसके मामे ने पंडित नूं पुछया हुण की करिए। पंडित कहंदा कि राम राम करो। मामा वाहिगुरू वाहिगुरू करन लग गया ते पंडित राम राम। फिर चंगियार डिगदे रहे, पर उन्हां तो दूर। इस तरह मामे नूं इस तरह लेखक नूं उसकी भैन हौसले वाली गल दसदी है। फिर वो लास्ट विच यह कह के सड़क पार करने की योजना बनाते हैं कि असी भाई नूं कवांगे, जो भाई सानूं फड़न आएगा उसनूं कवांगे कि असी पेमी दे न्याणे हाँ, तां वो सानूं नहीं फड़ेगा। पेमी दे न्याणी कहानी मैं पढ़न जा रही हाँ, तुसीं ध्यान नाल सुननी है ते पढ़नी भी है नाल नाल। 20 साल की गल है। मैं 7 वरे दा सी, मेरी वड्डी भैन 11 वरे दी। साडा खेत घरों मील कुछ विथते सी। अध विचकार एक जरनैली सड़क लंघदी सी, जिस विचों जांगलियां, पठाना, राशियां ते होर परदेसियां दा काफ़ी लांघा सी। असी सभिवाने जिन्हां नूं राशियां तो घर बैठिया ही डर लगता सी, वाने यानी जवाक बच्चे। इस सड़क विचों दी किसी सियाणे दे साथ तो बगैर लंघन तो भी भै खांदे सा। भै यानी सानूं डर लगता सी, पर टंटा यह सी कि दिने 1-2 वेले सानूं खेत बापू ते कामे दी रोटी फड़ाउण जरूर जाना पैंदा सी, ते साडी अवस्था हर रोज़ एक मुश्किल खाई लंघन वाली हुंदी सी। असी आम तौर पर घरों तो हौसला करके इकल्ले ही तुर पैंदे, पर जद सड़क 2-3 घुमां दी विथ ते रह जांदी तां नहर सूआ टप्पन लगे पठोरिया वांगर खलो के आसे पासे तक्कन लग जांदे, तां जो किसी पिंडों आउंदे जांदे सियाणे दी शरण लैके इस भै सागर नूं तरन जोगे हो जाइए, यानी इसनूं सड़क नूं पार कर लिए किसी सियाणे दे नाल। साडी मजहबी तरबियत दी भी कुछ इस किस्म दी सी कि असी कि अजिहे डर साडे सुभावां दा हिस्सा बन गए सन। असी घर सियाणियां कोलों नरक स्वर्ग दीयां गल्लां या कहानियां हर रोज़ शाम नूं सुनदे। स्वर्ग तां सानूं खेत तो बाहर किते घट ही प्राप्त हुंदा,
ਪਰ ਨਰਕ ਦੇ ਹਰ ਥਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਮਿਲਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਕ ਮਦਰਸਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਮਦਰਸਾ ਯਾਨੀ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਖੇਤ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਜਾਣ ਦਾ ਨਰਕ ਪੇਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਕਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਕੂਲੋਂ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਆਣੇ ਰਾਹ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਜਾਣੋ ਨਰਕ ਘਾਤ ਲਾਏ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਖਬਰੇ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਪੈ ਸਾਗਰ ਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤ ਜਾਣਾ ਨਰਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਖੇਤ ਰੋਟੀ ਲੈ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਸਾਗਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਸਵਰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਜਾਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਹੈ ਜੋ ਨਰਕ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਪੈ ਸਾਗਰ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਖੇਤ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਖੇਤ ਜਾਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਯਾਨੀ ਰਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਰਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਖੇਚਲ ਉਹਨੂੰ ਨਰਕ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਜੋ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਸਾਗਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਨਿੱਘੀ ਧੁੱਪ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਧੁੱਪ ਸੀ। ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਧੁੱਪ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜਾਣੋ ਸਿਆਲ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਲੈ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਲੰਘਣ ਦਾ ਡਰ ਚੂਹੇ ਵਾਂਗ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਡਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਸੀ ਰਾਜਾ, ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ ਮਰ ਗਈ। ਰਾਣੀ ਮਰਨ ਲੱਗੀ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਾਰ ਦੇ। ਕਰਾਰ ਯਾਨੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਮੋੜ ਕੇ ਪਿੱਛਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰ? ਭੈਣ ਨੇ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਹਲੂਣ ਕੇ ਯਾਨੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਜਦ ਉਹ ਰਾਣੀ ਮਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕਰ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ? ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਈ। ਸੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਰਾਣੀ ਦੇ 2 ਪੁੱਤ ਤੇ 1 ਧੀ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਣੀ ਦੇ 2 ਪੁੱਤ ਤੇ 1 ਧੀ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਣੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਈ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਰਗੇ ਹੀ ਪਾਸਦੇ ਯਾਨੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖੇ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਲੱਗੀ ਤੇ 2 ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ। ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਪੁੱਤ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਭੈਣ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵਰਗੀ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਭੈਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਪ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਣਾ ਵੀ ਅਗਾਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਰਵੇ ਬੋਲ ਨਾਲ ਆਖਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਵੇ ਬੋਲ ਨਾਲ ਆਖਿਆ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਮਤੇਈ ਯਾਨੀ ਮਤਰੇਈ ਸੌਤੇਲੀ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗੀ। ਭੈਣ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਮਤ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਐਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਾਰ ਮੰਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਰਾਜਾ ਇਹ ਕਰਾਰ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਮਰਨੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਝ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਝੱਟ ਹੀ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦਾ ਦਿਸਿਆ। ਅਸਾਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਲਈ ਖਲੋ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਵੀ ਖਲੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਪਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ ਮੁੜਿਆ। ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਾਂ ਇਹ ਬਾਤ ਦਾ ਪਖੰਡ ਰਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਬਾਤ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਅਚੇਤ ਹੀ ਸੜਕ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੜਕ ਘੁਮਾ ਕੁ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਠਠੰਬਰ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਹਿਮ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। 10-20 ਕਦਮ ਹੋਰ ਪੁੱਟੇ ਤਾਂ ਯਾਨੀ 10-20 ਕਦਮ ਹੋਰ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਡਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਸੂਫ ਦੀ ਵਾਸਕਟ ਪਠਾਨਾਂ ਵਰਗੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਲਵਾਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਗੋਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ, ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਚ ਲਿਖੋਗੇ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਭੈ ਸਾਗਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਲੇਖਕ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਭੈ ਸਾਗਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਗਲੀਆਂ, ਪਠਾਨਾਂ, ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਟਾਪਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੇਖਕ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਭੈ ਸਾਗਰ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਲਿਖੋ ਇਸ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਗਲੀਆਂ, ਪਠਾਨਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਟਾਪਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੇਖਕ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਭੈ ਸਾਗਰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਉੱਤਰ ਕੁਸ਼ਨ, ਜੇਕਰ ਲੇਖਕ ਲਈ ਖੇਤ ਸਵਰਗ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਨਰਕ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਲੇਖਕ ਲਈ ਖੇਤ ਸਵਰਗ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਨਰਕ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਲੇਖਕ ਲਈ, ਉੱਤਰ ਇਸ ਦਾ ਲਿਖੋ। ਲੇਖਕ ਲਈ ਨਰਕ ਮਦਰਸਾ ਤੇ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ। ਉੱਤਰ ਲੇਖਕ ਲਈ ਨਰਕ ਮਦਰਸਾ ਤੇ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਲੰਘਣ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਲੰਘਣ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹਿਆ? ਉੱਤਰ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਲੰਘਣ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਲੇਖਕ ਦੀ ਭੈਣ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਦੀ
कहानी सुनान लगी। दोबारा सुनो उत्तर। जरनैली सड़क लंघण दे डर नूं दबाउण लई लेखक दी भैन उसनूं राजा रानी दी कहानी सुनान लगी। तुसी लैसन पढ़ोगे भी तो तीनों प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक च करने हैं तो साफ साफ सुंदर सुंदर करोगे। इस वीडियो नूं 2-3 बार जरूर देखोगे तां ही तुहानूं समझ आएगी। इसलिए हुण मैं इत्थे ही खत्म करदी हां। थैंक यू स्टूडेंट्स।